Hello girls, welcome to this session. Before we could enter this session, let us recap what we studied in the last session. In the last session, we studied about the physical forms of catalog, that is the inner form of catalog. And in inner form of catalog, we studied about the comparison between the classified catalog and the dictionary catalog. We studied about some points, how the classified catalog and the dictionary catalog are distinguished. Right. So now we'll go to our unit 3, that is kinds of entries. Now in this session, in this unit, you will be studying about the introduction to CCC and AACR2, the kinds of entries according to CCC and AACR2, that is main entry, added entries and reference entries. Now girls, what is a library catalog? Yes, a library catalog is a record of the holdings of a library, or you can also tell it is the key to the resources of the library, or it tells what the library has, that is in the form of documents. Now why do we do the library catalog? Cataloging ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಟಲಾಗನ್ನು ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, in order to meet the requirements of the users. ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ಸು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೈಬ್ರರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ರೀಡರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು they can go to the shelf and take the book. If they don't find the catalog cards, that means the books are not available in the library. So by this you will be saving the time of the readers. That is the fourth law of library science. Ranganathan ಹೇಳ್ದಂಗೆ save the time of the readers will be satisfied with this particular library catalog. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸೆಷನಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, AACR2 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, CCC ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ AACR2. ನಾವು AACR ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಆಂಗ್ಲೋ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್. Anglo-American cataloging rules was started in 1967. So this came out after the ICCP, that is International Conference on Cataloging Principles, which was held at Paris in 1961. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು Anglo-American Cataloging Rules. Then AACR2, what we are doing today or we are studying in our syllabus, came out in 1978. AACR2 ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳೇ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಕೂಡ ವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಯಾವುದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೈಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರಾಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ನಾವಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಷನರಿಲಿ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಕಾರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ AACR2ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now, when we come to the entries of the catalog according to AACR2, there are
three basic entries which we do in AACR2, that is main entry, added entries and reference entries. Okay, now we will study about each entry. Main entry andre eno? Main entry is the complete catalog record of an item in the sense document, books, periodicals or any other documents which is present in the library. So a main entry is given for each and every document. Remember makle, main entry na ನಾವು basic entry ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ AACR2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅವರ್ ಅದರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ AACR2 ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಂಟ್ರಿ, ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಫುಲ್ bibliographical details of a book. What is bibliographical details? Yes, bibliographical details andre eno? It is the complete detail of a book like author, name of the author, title, publisher, place of publication, year of publication, edition statement, collation details, that is the pagination, size. Okay, all these are called as the bibliographical details. So ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ we come to know about the book. That is why main entry is considered to be the most important entry. Once you do the main entry, you can do the other entries quickly and easily. ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಕ್ಕಾ ಆದರೆ ಅದರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ AACR2. ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ is the main entry. Right. So each document gets one main entry. Right. So this main entry card also has the tracing section at the bottom of the card. And the last entry ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ main entry ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಆದರೂ, ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಜ್ ಏನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ 5/3 inches ಆರ್ 12.5 into 7.5 centimeters. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಆಥರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಥರ್, there might be many authors, but we give preference only to the first author when you are writing in the leading section. So author's name is written in the leading section, which occupies the heading of a main entry. It occupies the heading of a main entry. Right. So after the heading section, that is the leading section ಆದಮೇಲೆ, ದಟ್ is heading ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಥರ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವು ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲಾಗಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಮೀ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ added entries I have to prepare or a cataloger has to prepare for a given document. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೌ let us study about the elements which are present in AACR2 main entry. AACR2 ಅಲ್ಲಿ main entry ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, that we will have a look. The first thing is the
ಕಾಲ್ ನಂಬರ್. ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ನಂಬರ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಬುಕ್ ನಂಬರ್ ಇದೆರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ? ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆಗೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಇಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಂಟೇ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ಇಂಡೆಂಟ್ಸಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್ ಇನ್ ದ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಆಥರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಟೈಟಲ್ ಬರಿತೀವಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಥರ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಥರ್ಶಿಪ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಹಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಲೀಡಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಥರ್. Then after the leading section we go to the next area, that is the title area. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ we write about the title and the subtitle. ಟೈಟಲ್, ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಬರಿತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಥರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಆಥರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ನೋ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಆಥರ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್ ದಿ book. So ಅದಕ್ಕೆ author statement is very very important. Then after author statement we go to the edition statement. That is ಯಾವ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ನಾವು AACR2 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾವ ಎಡಿಷನ್ದು ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then after that we give the imprint information. Now what is imprint information? Imprint information consists of name of the publisher, place of publication, year of publication or copyright. For example, name of publisher ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಕಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಅವ್ರು ವಿಕಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಹೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದ ಬುಕ್. ಅವರ ಹೆಸರು, ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ ಎಲ್ಲಿ? ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಎಂಟರ್ ದಿ ಕೊಲೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಕೊಲೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೊಲೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಜಿನೇಷನ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್, ಸೈಜ್, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಪೇಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿ ಪೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಎಷ್ಟು ಪೇಜಸ್ ಇದೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೇಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪೇಜಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪೇಜಸ್ಸು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 parts. One is preliminary page and another one is textual page. Okay, so preliminary pages are those pages which are usually information given by the authors or editors or other persons who are responsible for getting the books. About them the information will be given. ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಿಫೇಸು, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪೇಜ್, ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಲ್ಲೇ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ದೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಪೇಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಪೇಜಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಪೇಜಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡೋ ಅರಾಬಿಕ್ ನ್ಯೂಮರಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಪೇಜ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಪೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಪೇಜಸನ್ನು ಬರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಕೊಲೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕೊಲೇಷನ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ILLUS ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಲ್ಲೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್. ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬುಕ್, ಸೈಜಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬ್ರೆತ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಬರೀ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕೊಲ್ಲೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಈ ಕೊಲ್ಲೇಷನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಫ್ ದ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಸೀರೀಸ್, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸನ್ನು ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು ಅಥವಾ ಸೀರೀಸನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು, ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ನಂಬರ್ದು ಸೀರೀಸ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ ನೋಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೋಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ನೋಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಟ್ ಏರಿಯಾಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಿಫೋರ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಏರಿಯಾಲಿ, ಅಂದರೆ ಆಥರ್ ಏರಿಯಾ, ಟೈಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಥರ್ ಏರಿಯಾಲಿರ್ಬೋದು, ಟೈಟಲ್ ಏರಿಯಾಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲೇಷನು, ಇಂಪ್ರಿಂಟು, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೋಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಿಬ್ಲಿಯೋಗ್ರಾಫೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಅಥವಾ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಬಿ ರಿಟನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬುಕ್, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯೂಡೋನಿಮಸ್ ಆಥರ್ ಆದಾಗ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರು ಮತ್ತು ಸ್ಯೂಡೋನಿಮಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿನ ನಾವು ಸ್ಯೂಡೋನಿಮಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಯಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೋಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ದ ರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್. Tracing section is the last section which is present in a main entry. Now tracing is very important because tracing tells me what are the added entries I have to do for a document. ಇನ್ನು ಯಾವ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಟಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆಥರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋದು, ಸೀರೀಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಈ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ we'll have some MCQs about these whatever you have studied or discussed in this particular session. Right? Dash is a record of the holdings of a library. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Yes, is it library catalog, library classification, bibliography, documentation? Yes, good. It is library catalog. Unit record is also called as dash. Basic entry, tracing entry, added entry, reference entry. Unit record ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೆ? Yes, good. It is basic entry. Main entry ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು. Okay. AACR was started in the year. Remember girls, I have given only AACR was started in the year 1948, 1968, 1867, 1967. ಯಾವಾಗ? Yes, 1967. So D is the answer. Then fourth one, AACR 2 came out in the year 1978, 1987, 1988, 1979. ಯಾವುದು? 1978. Then dash is an example of a dictionary catalog. CCC, AACR, ALA, AA. ಯಾವುದು? Dictionary catalog. AACR. Good. AACR to recognize dash kinds of entries. ಯಾವುದು? 2 ಎಂಟ್ರಿನ, 3 ಎಂಟ್ರಿನ, 4 ಎಂಟ್ರಿನ, 5 ಎಂಟ್ರಿನ? Yes, it is 3. ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Main entry, added entries, reference entries. Very good. Excuse me.
Dash is a complete record of an item or a document. ಯಾವುದು? ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಆ್ಯಡೆಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾವುದು? ಎಸ್, ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ is the answer. Dash entry indicates the added entries to be prepared for a given document. Excuse me. Tracing, heading, title, note. Yes, tracing is the answer. Call number consists of class number, book number, both A and B, none of the above. Class number consists of both A and B, that is class number and book number. ಎರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The information about publisher is known as imprint information, in-print information, imprint information, in-sprint information. ಯಾವುದು? Yes, C is the answer, that is imprint information. Any doubts, girls? Any doubts in this session? So today we studied about AACR, the entries made according to AACR 2, and the main entry and the elements of main entry and MCQs. Any doubts in today's session? Any doubts? No doubts? Then can we conclude with the session, girls? Yes. Thank you, girls.